آج جن کی ویڈیو پہ ہم ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے کتنوں کی زندگیاں اپنی اسپیچ سے بدل دی ہیں۔ بہت ہی اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ آپ لوگ پہلے ویڈیو دیکھیں، آپ لوگوں کو پھر سمجھ میں آئے گا۔ بعد میں اس کا ریئیکشن ضرور دیجیے گا، آپ لوگ کامنٹ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا، گہرا نقطہ ہے، غور سے سنی۔ جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا، جب ایک انسان میں ایک سکل ڈیولپ نہیں ہوا، جب ایک انسان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ول نہیں آتا، when a man doesn't know how to do a thing، تو اللہ اسے وہاں فیل کرے گا ہی کرے گا تاکہ اس کا اس فیلڈ میں سکل اچھا ہو جائے۔ تو فیلئر کو اتنا یہ ذلیل قسم کا کانسیپٹ کیوں دیا ہوا ہے؟ ہار گیا، ہارنا کچھ نہیں ہوتا بیٹا، تجھے ایک چیز آتی نہیں ہے اس لیے تجھے وہاں سے اگر گزار دیا تو آگے بڑی بلا مار دے گی تجھے، خلاص۔ فیلئر از نتھنگ جسٹ ٹو ٹرین یو کہ تو آگے بڑے پٹھے کے ساتھ مقابلے میں گر نہ جائے، اس لیے انسان فیل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے فیلئر سے یہ سمجھ لیا کہ میں برباد ہو گیا، میری ذات عدم ہو گئی، میری حیثیت ختم ہو گئی، میرا وجود بالکل زیرو میں چلا گیا ہے، تو بیٹا یہ سیلف ڈاؤٹ ہے۔ ہار بری چیز نہیں ہے اور جیت بھی بری چیز نہیں، دونوں کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ برا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر ہار تجھے شک میں ڈال دے اور جیت تجھے تکبر میں ڈال دے، اگر ہار تجھے بنی اسرائیل بنا دے اور جیت تجھے فرعون بنا دے، اگر ہار تجھے شکی بنا دے اور جیت تجھے فضول کا اوور کانفیڈنٹ کر دے، تو یہ دونوں وہ بال ہیں بیٹا۔ It is the attitude behind events that matter۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب تو زندگی کے سمندروں سے گزرے گا، جب تو ایکسپیریمنٹیشنوں سے گزرے گا، جب تو تجربات سے گزرے گا، جب تو مشاہدات سے گزرے گا، جب تو وقت کی اونچ نیچ سے گزرے گا، جب تو لائف کے ہائیز اینڈ لوز سے گزرے گا، جب تو نئے نئے رشتوں سے گزرے گا، جب تو نئے نئے فیصلوں سے گزرے گا، جب تو نئے نئے معیاروں سے گزرے گا، جب تو نئے نئے ملکوں سے گزرے گا، جب تو نئے نئے پاسپورٹ سے گزرے گا، تو تیرے سینے کو ڈینٹ لگیں گے، تیرا اندر کا آپ ہلے گا، اس میں خوف بھی ہلے گا، ڈر بھی ہلے گا، امید بھی ہلے گی، محبت بھی ہل جائے گی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ نیوٹرلائز کر اس کو، برنگ اٹ بیک ٹو دا بیلنس۔ کیسے؟ کہ میرے اوپر بھی ایک طاقت ہے، لوگوں سے بڑی بھی ایک طاقت ہے، میری سچائی سچ کو اٹریکٹ کرے گی، میری انسانیت انسانوں کو اٹریکٹ کرے گی، میری بہادری بہادروں کو اٹریکٹ کرے گی، میری کنفیوژنز میرے ساتھ کنفیوژنز کو ہی اٹریکٹ کرے گی، میرا ڈر ڈرپوکوں کو اٹریکٹ کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، جیسا انسان کے برابر والا ہوگا ویسے ہی اس کی نفسیات ہوں گی۔ شیر کے ساتھ بیٹھے گا بیٹا تو شیر بنے گا تو انشاءاللہ، گیدڑوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بھگوڑا اور گیدڑ اور ڈرپوک ہی بنے گا۔ فیصلہ تیرا ہے، فیصلہ تیرا ہے کہ تو ان بلاؤں کو منہ دے دے، فیصلہ تیرا ہے کہ تو اپنے آپ کو منہ دے دے، فیصلہ تیرا ہے کہ تو کہہ دے اس کو فائن، اگر اس اسٹیشن پہ ہی موت لکھی ہے تو میں آنریبلی امبریس کرتا ہوں، نکل گیا تو جنگ پھر لمبی۔ اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ رسک ٹیکنگ کب تک چلتی رہے گی؟ یہ کب تک زندگی میں رسک جب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آنی ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے ہٹ کہاں سے لگے گی، جب پتہ ہی نہیں ہے دشمن کہاں سے آئے گا، جب پتہ ہی نہیں ہے تنقید کہاں سے آئے گی، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے سیاستیں ہوں گی تیرے خلاف، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ پلاننگ کیسے کر رہے ہوں گے لوگ تیرے خلاف، تو کب تک کرنا ہے استاد جی؟ ریاض شیخ عاطف کب تک چلتا رہے؟ بیٹا یہ موت تک کرنا ہے تو نے، حتی یاتی کہ یقین اس حد تک کہ تو دنیا سے چلا جائے، کیونکہ تو لمٹ نہیں کر سکتا اپنی زندگی کو، جہاں تو رکے گا پھر تو یہی تھا بیٹا۔ اگر تو 50,000 روپے پہ اپنی لمٹ کو کرتا ہے اپنی لائف کو، فیصلہ تیرا ہے۔ اگر تو 50 لاکھ تک کی ریاست لے کے جانا چاہتا ہے ایک مہینے میں، وہ بھی فیصلہ تیرا ہے۔ اگر تو نے پورا صوبہ کھانا ہے وہ بھی فیصلہ تیرا ہے۔ اور اگر تو نے اسی گاؤں میں دفن ہونا ہے یا اسی قصبے شہر میں دفن ہونا ہے، فیصلہ تیرا ہوگا بیٹا۔ لیکن جتنے لمبے اور بڑے فیصلے ہوں گے، گیم بھی اتنی بڑی ہو جائے گی، پھر دشمن بھی اتنا بڑا، دوست بھی اتنے بڑے، سیاستیں بھی اتنی گرم،
तो घबराना नहीं है बेटा। समंदर में साहिल पे खड़े होके समंदर का जायजा लेना बहुत आसान है, मगर असल इंसान वो है बेटा जो लहरों की मुखालफतों में कदम उठाता है अंदर। He goes into those storms. वो कहता है ना, कहने वाला कहता है कि शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा, शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा कि तूफान से डर के रहना, ऐसा ना हो कि तू गिर जाए। तो ख्वाब देखने वाले ने जवाब दिया, ओए मैं ही वो तूफान हूं जिससे डरना चाहिए। आई एम द स्टॉर्म। तूफान बन बच्चे, खुद एक तूफान बन कि सारे तूफान तेरे अंदर आके गर्क हो जाएं। इतना बड़ा करना है तूने अपने आप को। तो जैसे ये जिंदगी के सिलसिलों में कदम बढ़ेंगे, जैसे ये जिंदगी के अंदर मामले बढ़ेंगे और तू फैसला करेगा उस कुएं से, उस गड्ढे से निकलने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को अफसानों में नहीं रखना चाहता कि जंगें नहीं होनी, सियासतें नहीं होनी, लड़ाइयां नहीं होनी, पॉलिटिक्स नहीं होनी। लेकिन आज ये भी मैं तुझे गारंटी से कहता हूं, 22 साल आगे खड़ा हूं मैं तुम लोगों से। मजा भी बहुत है, बड़ा एडवेंचर है, बड़ा शुगल है इसके अंदर। बहुत मजा आएगा तुझे जब एक टाइम पर उनकी बातों से तू हिलता था और एक वक्त आएगा तेरी मुस्कुराहट से जलजले पड़ जाएंगे सिर्फ अगलों की सफों के अंदर। एक वक्त आएगा जब तेरी स्माइल जो होगी ना, उसके ऊपर तबसरे लिखे जा रहे होंगे। तेरे दुश्मनों में मौजू भी तू, वज़ा भी तू, कता भी तू, शरा भी तू और उनकी जिंदगी का मिजाज भी तू। अपने दुश्मनों को एक मिजाज बख्श के जा, दुश्मनों को भी वो दुश्मनी बख्श के जा कि वो भी अपने किलों में तेरी तारीफ करते होगा, किसी पट्टे से जंग हुई है हमारी। बेटा जिंदगी में कायर की मौत मरनी है तो बेहतर अभी मर जा, लेकिन गुलामाना जिंदगी, अ लाइफ ऑफ अ स्लेव। मैं ये पूछता हूं तुम लोगों से, मेरे बच्चे, मेरे कौम, मेरा खून बैठा है, मेरे कौम का मुस्तकबिल बैठा है, कैसे मुंह देगा अपने आप को कि तू जानता था कि तू मैथमेटिशियन है, तू जानता था कि तू साइंटिस्ट है, तू जानती थी कि तू मार्केटिंग की अच्छी है बेटा, तू जानता था कि तू बना सकता था इस चीज को, तू जानता था कि 2000 करोड़ की सल्तनत खड़ी आ गए तेरे, कैसे अपने आप को जवाब क्या देगा? फलसफा बंद और तू ये छोटी छोटी भेड़ बकरियों से डर गया है, तू छोटी छोटी ये 2 रुपए के मसलों पे रुक गया है। सितारों से आगे जहां तो और भी थे बच्चे, अभी इश्क के मैदान और भी थे, और तूने यहीं अपनी रूहानी खुदकुशी कर ली। क्यों डरता है? अपनी शिकस्त को भी अपना जोश बना, अपनी शिकस्त को अपनी सरकशी बना, अपनी हार को अपना नशा बना, अपनी लज्जत बना। जिन कौमों में हारने का जज्बा होता है, दुश्मन तुझसे क्या छीन के ले जाएगा बच्चे, जब तू पहले ही अपने माइंड में अपनी हार कबूल कर और अपनी शिकस्त खुद डिफाइन कर। तेरा दुश्मन, ये माशरा, ये सोसाइटी तेरी हार डिफाइन, तू है तेरी हार और तू है तेरी जीत। इसलिए मैं अपने कौम के बच्चों को सबसे पहली तलकीन ये करूंगा, अपनी हार जीत अपने मुंह पे कभी ना लाई पुत्र, वरना लोग जान जाएंगे कि ये मरता कहां से। अपनी हार भी अपने अंदर रख, अपनी जीत भी अपने कलेजे के अंदर रख। एंड नेवर लेट योर एनिमीज हैव दैट ब्यूटीफुल स्लीप। अपने दुश्मनों को, अपने मुखालफिन को वो मीठी नींद कभी ना दें, ये जान के भी कि तू हार चुका है। चलाने दे, तेरी हार पर भी सोचने दे, तेरी जीत पर भी सोचने दे। आजाद बन जा अगलों के लिए, इतना छुपा ले अपने आप को। एंड मगर लोग मिले, लोग घबरा गए बच्चे, लोग मिले, लोगों ने झूठ पिया अपने अंदर, लोग मिले, लोगों ने दुनियावी लिहाज से डिफाइन किया अपने आप। क्यों डिफाइन करता है अपने आप को कि आई एम अ मैथमेटिशियन एंड आई एम एन इंजीनियर एंड आई एम अ डॉक्टर, अ मैन इज मेड टू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड। क्यों रोकता है अपने आप को? तो डर बाहर है, बाहर नहीं होता, अंदर होता है। तो सबसे पहले अपने आप से मिल ले, half of your fear is gone,
जब अपने आप को पहचान लेगा और मान लेगा और सुन लेगा और जान लेगा, डर खत्म। उन वादियों में हार जा, आज हार जा, मैदानों में हार नहीं हारी बेटा, अपने मन की वादी। जब तू अपनी हार भी कबूल कर चुका है और जीत भी कबूल कर चुका है, लोग तुझे क्या हराएंगे आगे से, हालात तुझे क्या हराएंगे। तो 50% ऑफ योर फियर मैनेजमेंट इज यू एंड 100% ऑफ फियर मैनेजमेंट इज हिम। जब अल्लाह कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जमीन के 4 दरवाजे बंद हो, 5वां अल्लाह है पुत्र, अल्लाह है 5वां। अल्लाह कहता है तू मेरे साथ दिल लगी लगा, तू लोगों से दिल लगी लगा रहा है, तू मेरे साथ दिल लगी लगा। मैं मखरज अरबी में कहते हैं, मैं एग्जिट डोर निकालूंगा बलाओं के बीच में से। हमारे बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि जब उनसे कोई पूछे, ये मेरा जुमला रकम करके जा रहा हूं आपकी सरजमीन पर, लोग आपसे पूछे आप नाश्ते में क्या खाते हैं, हमारे कौम के बच्चों का जवाब होना चाहिए बलाएं, आई ईट मॉन्स्टर्स इन माई ब्रेकफास्ट। और जब लोग पूछे आप रात को क्या खाते हैं, तो आप बोले स्पाइसी बलाएं, आई ईट स्पाइसी मॉन्स्टर्स। हमारे बच्चे बलाएं खाने वाले होने चाहिए कि वो कह सकें तूफानों को, उन तुगयानियों को, उन मिजाजों को, उन फिरौनों को, उन बेदर्द बेरहम सियासतों को कि मैं तेरे सीने में से हाथ डाल के तेरा कलेजा निकाल के कच्चा खा जाऊंगा। ये जिगर होना चाहिए इंसान का, तभी तो जाके वो फेस कर सकता है, वरना खा जाएगी ये दुनिया तुझे पुत्र। बड़ा सख्त मुकाबला है इंसान का, गुलाम के लिए नहीं, गाफिल के लिए नहीं, जाहिल के लिए नहीं। ये दुनिया आसान और एक मीठा घूंट है जाहिल के लिए, ये दुनिया आसान और मीठा घूंट है गाफिल के लिए, ये दुनिया आसान और मीठा घूंट है डरपोक और बुज़दिल के लिए। ये दुनिया एक आसान और मीठा घूंट है जो अपने आप को कहता है मैं यही हूं और यही रहूंगा, तो वही रह फिर पुत्र। बेहतर है मैदानों में मरने से अच्छा है कि तू वहीं मर जा। लेकिन कैसे कैसे जिएगा मुझे बता, कैसे जिएगा उस जिंदगी, कैसे देख, आई वांट टू नो कैसे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो कैसा रहा आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मुझे तो इनका स्पीच बहुत ही अच्छा लगता है। अब आप लोगों को कैसा लगता है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जिस मुद्दे को छेड़ा है पास और फेल का, तो ये बात सही है कि पास और फेल को हम लोगों ने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है, जो बच्चों के सोच पे जो है बुरा असर डालता है। और वो लोग जो है ना, पास या फेल होता है तो बहुत कुछ मतलब कर लेता है। कितने बच्चे तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, जो सही नहीं है। लोगों की क्या राय है ज़रूर